Hi all, welcome back to SRSCC Academy. In this video, I am starting week 3 series and parallel circuits. Series and parallel circuits. We study in this series and parallel circuit, we study series and parallel circuits. Next, effective resistances, current and voltage, in series. Effective resistances, current and voltage. Here, in this effective resistances connected in series and parallel. Next, resistances connected series and parallel combinations and simple problems and also you study experiments you study determine the equivalent resistance in series circuit. Next, determine the equivalent resistances in parallel circuit. And at last, just let's recall review questions. Okay, now in this series and parallel circuits, circuits, first of all we need to know what is electric circuit. We need to know what is electrical circuit. This is R C L plus minus. Okay, here an electrical circuit is a combination of two or more electrical components that are interconnected by conducting paths. Nodi definition ಬರೀತೀನಿ. An electrical circuit is a combination of two or more
electrical components that are interconnected by conducting paths. Okay, an electrical circuit is a combination of two or more electrical components. See, these are electrical components are resistance, resistor, capacitor, inductance. This is your the battery. Okay, this is the battery. These are that are interconnected by conducting paths. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೈರ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಇದು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರು, ಸಿ ಕೆಪಾಸಿಟರು, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸು. Okay, inductor. An electrical circuit is a combination of two or more electrical components that are interconnected by conducting paths. Now, let's study resistor. Let's study resistor. Okay, and circuit symbol. Circuit symbol. Next, how to find out? Next, how to find out? Resistance. Resistance value ಅಥವಾ resistor value, okay, by using color code method. Okay, now I will explain along with the images with real-time examples so that you can easily understand the concept. Now see here. See, are you able to see, right? This one images I am showing in the images. See, a resistor is a passive two-terminal electrical component that is used to oppose the flow of current in a circuit. It limits current, divides voltage and protects components. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಡಿವೈಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಇದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು 5 ಆಂಪಿಯರ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲಕ. ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿದು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬರೋದು, ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಆಂಪಿಯರು ಆ ಥರ ಕರೆಂಟು, 4 ಆಂಪಿಯರು ಕರೆಂಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾದ್ರು ಇದು ತಡೆಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ 5 ಆಂಪಿಯರು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಮೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಫೋಟೋ, ಆಯಿತಾ. ಇಮೇಜಸ್ಸು ಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಮ್. 1 ohm resistance that allows a current of 1 ampere to flow when 1 voltage is applied across it. Ohm's law ನೋಡಿ, V ಕೂಡ ಇರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು Ohm's lawದಲ್ಲಿ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ that is used to opposes the flow of electrical current in a circuit.
ಓಕೆ. ಇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಡಿವೈಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲು ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು, ನೋಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. LED ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು LED ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ನ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದರೆ LED ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ, TV ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. Battery current limiting. Resistor limits current from battery to protect circuits. The major function of resistor is to oppose the flow of electrical current and it protects the devices or the circuits. Okay. ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಲಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೆಟಲ್ ಫಿಲಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು, ಮತ್ತು ವೈರ್ ವುಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಬ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಬು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ LED ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಡಿವೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಿರೋ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಹೀಟ್. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರು 2, 3, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು 10 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದೊಂದು 100 ಓಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಇವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ R1, R2, R3. ಇದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ವೋಲ್ಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು V1, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು V2, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು V3. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರು ಅಂದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು R ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, = R1 + R2 + R3. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 + R2. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ R ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ RT ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್ + 10 ಕಿಲೋ ಓಮ್ + 100 ಓಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ? 11,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 11,100 ಅಂದರೆ 11.1K ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ. 11,100 ಅದನ್ನು 11.1K ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ.
ಸೊ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. Series circuit definition. A series circuit is a combination of two or more components connected end to end in a single path for the flow of current. ಅದೇ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದ ಥರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ R1 R2 R3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ R1 R2 R3. ಈಗ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, V1 V2 V3. ಬಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. The current flowing through the series circuit is same. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ 10 ಆಂಪಿಯರು 10 ಆಂಪಿಯರು 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ R1 R2 R3 ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಾರಿ R1 R2 ಅಲ್ಲ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. V1 V2 V3 ಥರ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಟಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RT ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ R ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, R1 + R2 + R3. ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟು I = V/RT, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು V = V1 + V2 + V3 + N. ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. I = ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I1 I2 I3 = IN, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ, ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟು, cells and bulbs connected in series, decorative street lights. If one bulb burns out, the entire string goes off. ಈ ಥರ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡು. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಕಲರ್ ಕೊಡೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಲ್ವರು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರು ಅದರ ಥರ ನೋಡ್ತಿರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಕಲರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರು ಟಾಲರೆನ್ಸು. ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಓಲ್ಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಂಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟು, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್, ಇದು ರೆಡ್ ಇದಿರೋದು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಟೇಬಲು, ಕಲ್ಲರು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇದು, ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರು ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ 0, ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ 1, ರೆಡ್ ಅಂದರೆ 2, ಆರೆಂಜು 3, ಯೆಲ್ಲೋ 4, ಗ್ರೀನು 5, ಬ್ಲೂ 6, ವೈಲೆಟ್ 7, ಗ್ರೇ 8, ವೈಟ್ 9, ಗೋಲ್ಡು ಸಿಲ್ವರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ರಾಯ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊ. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಿ ರಾಯ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ರಾಯ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಬಿ ರಾಯ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ
ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರು ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು 1. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ಡು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರು. ಇದು ಗೋಲ್ಡು 5%. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಂಟು ನೋಡಿ, ಇದು 1, ಬ್ರೌನು 1, ಬ್ಲ್ಯಾಕು 0 ಇಂಟು ಮೂರನೇದು ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಓಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್. ಟಾಲರೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 5% ಅಂತ ಇದೆ. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 5% ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 5%ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ 1000ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 5% ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಇಂಟು ನಿಮಗೆ 1000. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 5% ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟು 1005 ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ 1000ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 995. 995ಇಂದ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 1005ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 995, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಂದು 1005. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ. 22 ಇಂಟು 10. ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ 10 ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದು 22 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 220 ಓಮು. ಟಾಲರೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 5%. ಹೆಂಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ 5%, ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ 10% ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು R1 R2 R3 I1 I2 I3. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, I1 I2 I3, ಬಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಥವಾ RT 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3. ಓಕೆನಾ. ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು 1 ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಆರ್ ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, when two or more electrical components that are connected in a such a way that one end of each component is connected to a common point. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ R1 R2 R3 ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. and other one is connected into common point, then electrical component set to be connected in parallel. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ R1 R2 R3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಆಯಿತಾ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ 10 ಆಂಪಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ I is equal to 2 ಆಂಪಿಯರ್, I2 is equal to 3 ಆಂಪಿಯರ್, I3 is equal to 5 ಆಂಪಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್, I1 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ, I2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಂಪಿಯರು, I3 ಅಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರು. ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ.
ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಸೇಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 1/RT ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3 ಟಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/Rn. ಈವೆನ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನೀವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. RT ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ವೆನ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನೋಡಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ. ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 12, V1 V2 V3 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 12 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಬಲ್ಬ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅದರ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗ್ಲೋ. ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಏನಾರು ಹೋದರೆ ಇವೆರಡು ಬಲ್ಪು ಇದಾಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದೋರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. We can run the fan or light independently. If one is off, the other still work. Okay. Electrical circuits ನೋಡಿ. All circuits are in parallel. Many applications can be used at the same time. Next ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ. I = I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ I3. I1 = 2 ಆಂಪಿಯರು, I2 = 3 ಆಂಪಿಯರು, I3 = 5 ಆಂಪಿಯರು. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವ? ಇದು ನೋಡಿ, R1 R2 R3 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 ಕಿಲೋ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. In this video we have studied what is resistance, how to find out the color code, okay, how to find out the resistance value using color code method, and series circuit, parallel circuit, okay, and the difference and real time examples. Thank you so much for your time. Let's meet in the next video.